İran menen AQSh'nın soğuşuna bir ay boldu. Kıska ubakta AQSh bul soğuşka milyardlarda jumşadı. Күчтүү aviasiyaсын koldandı. Tehran şarın ayosuz bombaladı. Birok İran ısıngan jok. Emnege? Bugün biz bul soğuşta AQSh emne üçün jеңе albay jatkandygynın negizgi 5 sebebi tuuralı aytyp berебиz. Obay İran çındygynda azırkı учурда ogor abalda. Birok İrandын jobu mınçal күчтүү bolup, dünyadagi eng күчtүү derejede bolgon AQSh'nın abalında orluşturat dep hiç kim kütken emes. Demek bugün biz emnege bari AQSh oylaganda bolbay jatat. Emnege İran öz şartlarını korkmasdan koyup jatat degen sorularga da жооп izleybiz. Antan bu videoga bir mağa jakty belgisini koyup koldop ketiңiздер. Biz başladık. Birinci sebep AQSh'nın aviasiyası bütküçün jumşadı. Birok oylogon maksatlarına jete algan jok. AQSh köpünçe köp өлkөлөрдү abadagy küçü menen ele talkalap bagındırıp kelgen. Birok mındayakma İran'a karşı igiliksiz bolup kaldı. AQSh bul soğuşka dünyadagi eng küçtүү aviasiyaсын koldandı. B-2 bombardirovщиктерini, F-22, F-35 görünmez uçaklarını Tomahawk raketaları menen kütүүsüz kirip geldi. Abadan Tehran'da ayosuz bombaladı. Jogorku lider Ali Khamenei'di jok kıldı. Köptөгөн jogorku darajalı insanlar jok bolundu. Trump birinci jumada ele İran jеңildi, biz kalagan jerge uçup barabız dep jarıyaladı. Birok AQSh öz maksatına jete algan jok. Rejim kulagan jok. Bilikке AQSh'nın şartlarına könü turgan insan kelgendin orduna kurman bolgan Ali Khamenei'din uğulu keldi. Bul insan bir gana AQSh'ni jek körbüstön atasının ölümü üçün öç aluga da dayyar. Azırkı учурда dünyadagi eng küçtүү dep ısınalgan AQSh'nın jana İsrail'din çalgındığı kızmatlары da bul insandın kaysyl jerde ekendigin tak anykta albay jatat. Demek аны jok kıla albay jatышат. Жыйынтыгында rejim kulagan jok. El biz tarapta bolat rejimdi kulatuga jardam beret degen esep tuura çıkkan jok. Teskerinçe mektepke düşkön bombadan keyin eldin bir bölügü öz oyunu özgörtüp AQSh'ni jek görüp azırkı bilikti koldop çıktı. Natijada İran'dagı bilik kayradan bekemdeldi. Demek AQSh negizgi maksatı rejimdi kulatu boyunca igilikке jetken jok. Anın üstünde İran AQSh menen soğuşka aldın ala dayardanıp özünün askerdik küçünün çoğ bölügünü jeri asında jaşırıp kelgendigi anıktaldı. Balistikalık hareketler, köp sandağı uçkusuz aparatlar, jana başka kurallar jer asında saktalgan. Oşoňtan AQSh'nın en küçtүү aviasiyası İran'dın askerdik potensialını toluk talkalay algan jok. Soğuş baştalgandan bir ay ötse da İran AQSh'nın bazaların jana İsrail'di bombalooну ulantıp jatat. Bul degen AQSh'nın abadan jasagan sokkulary oluttu strategiялыk jeňişke alıp kelgen jok degendi bildiret. Bul AQSh üçün emneni bildiret. Demek İran'a karşı bir gana jol kaldı, jer üstünden basıp kirүү. Birok 90 milyonga jakyn azırkı учурda AQSh'ni jaman görüp turgan kalk soğuşka dayar milyondogon askerler toğulu aymak munu bari AQSh üçün çoğ jogotuularga alıp gelişi mümkün. Munu bari düşünöt Donald Trump'ta Kongress'ta. Oşonduktan İran'a karşı jer üstünden soğuş açuu AQSh üçün ötü oğur çeçim. Dal uşul sebepten azırkı учурda AQSh tuңguyuk abalda turat. İkinci sebep İran takır alsızlıkты körsetken jok. Teskerisinçe korkposton öz şartlarını koyup jatat. AQSh adatda dünyadagi köp өлkөлөрgө bir ele schema menen iş alıp barat. Korkutuu süйлөшүүгө majburlоо. Andan soň Amerikanın şartları menen kelişim tüzүү. Birok İran menen bu schema tolugu menen iştebey kaldı. Trump düýnöge süйлöşүүлөр jürüp jatat dep bir neçe jolu jarya kıldı. Birok Tehran teskerisinçe hiç kanday süйлöşүү bolgon jok. AQSh menen hiç kanday süйлöşүү bolboyt dep açık bildirip jatat. Mundan da kızıgı İran özü şart koya başladı. AQSh koopsuzlukka kepildik berişi kerek, İran yadroluk programmasını ulantışı kerek, jana keltirilgen ziyan üçün kompensasiya төлөнüşü kerek dep talap koydu. Andan soň Trump 22 martda İran'a ultimatum koyup, eger 48 saattın içinde Hormuz kısıgını açpasaňar energetika tarmagına sokku jasaýym dep korkuttu. Birok bul korkutuga İran'dın İslam Revolüsiýasynyň sakçylar korpusunun ökülü Ebrahim Zolfagari жооп berip, Trump'tın özünün kandidat şowsundagy belgilүү sözünü koldanıp, angliz tilinde sen jumuştan boşotulduň dep bildirdi. Hey Trump, you are fired. Demek Trump'tın korkutusuna tüzele şıldyň menen жооп berdi.
Андан соң Трамп өзүнүн ультиматуму аткарылбай тургандыгын түшүнүп, Иранга 27 мартка чейин кошумча мөөнөт берерин айтты. Андан соң энергетиканы талкалайм деген убадасыны дагы 10 күнгө жылдырды. Демек Иран бүгүн Трамптын эскертүүлөрүнөн коркпой калды. Тескерисинче өзү АКШга шарт коюп жатат. Эмнеге? Анткени Иран бул согушта АКШга олуттуу зыян келтирип жатат. Кийинки бөлүктөрдө биз эмнеге Иран АКШдан коркпой жатат деген суроого да кеңирээк жооп издеп көрөбүз. Үчүнчү себеп Трамптын ички абалы начарлап жатат. Анын рейтинги түшүп, колдоосу кескин азаюуда. Трамп азыр эки жолдун ортосунда калгандай көрүнөт. Эгер Иранга түздөн түз жер үстүнөн басып кирсе, бул чоң катастрофага алып келиши мүмкүн жана жеңишке 100% кепилдик жок. Ал эми сүйлөшүү жолу менен согушту токтотоюн десе, ал өзүнүн бир да негизги максаттарына жеткен жок болуп калат. Жыйынтыгында анын саясий рейтинги рекорддук деңгээлде төмөндөдү. АКШда бүгүн Иранга каршы согушту болгону 25% гана жарандар колдоп жатат. Ошол эле учурда бензиндин баасы кескин өсүп, согуштун зыяны түз эле Америка элине таасир эте баштады. Натыйжада Флорида штатында саясий жер титирөө болду. Трамптын Мар-а-Лаго резиденциясы жайгашкан округда өткөн кошумча шайлоодо демократтар жеңишке жетти. Бул аймакта 2024-жылы республикачылар 19 пунктта алдыда болчу, бирок азыр дал ушул Трамптын саясатынын айынан анын партиясы утулуп калды. Ал эми демократтар болсо тескерисинче ар бир кошумча шайлоодо позициясыны бекемдеп жатат. Мындан тышкары Конгресста суроолорду бере баштады. Бул согуш эмне үчүн керек, планы кандай, качан бүтөт деген суроолор ачык коюлууда. Бирок Трампта бул суроолорго так жана конкреттүү жооп жок. Анын негизги жүйөсү Ирандын келечектеги ядролук куралы коркунуч жаратат деген гана аргумент менен болуп жатат. Жада калса, Трампты сындаган конгрессмендер көбөйүп, ал так планы жок эле согушту баштап алды деген дооматтарды айта баштады. Демек, Трампка АКШнын ичинде эле каршылык күчөп жатат. Эл да толук колдобойт, саясий рейтинги төмөндөп бара жатат. Ал эми Иран бийлигинин Трампты ачык шылдың кылып жатканы бул бир гана Ирандын күчүнө эмес, ошол эле учурда АКШ администрациясынын да оор абалда экендигин көрсөтүп турат. Демек, баары Трамп ойлогондой болбой калды. Төртүнчү себеп дүйнөдө АКШны колдогон союздаштары азайып бара жатат. 2003-жылы АКШ дал ушул ядролук куралды шылтоо кылып, Иракка каршы согуш баштаганда каалоочулардын коалициясы түзүлүп, ага Британия, Австралия, Польша сыяктуу ири өлкөлөр кошулуп, жалпы 49 мамлекет АКШны колдоп, аскердикте жардам көргөзгөн. Ал эми 2026-жылдагы Иран менен болгон тиреште АКШнын салттуу союздаштары Европа биримдиги жана НАТОдогу өнөктөштөрү ачык колдоо көрсөтүүдөн баш тартышты. Европа өлкөлөрү, өзгөчө Франция жана Германия жакынкы чыгыштагы жаңы согуш алардын экономикасына жана коопсуздугуна чоң сокку ураарыны түшүнүп, нейтралдуу позициясыны тандашты. Алар Вашингтондун агрессивдүү риторикасынын өздөрүн алыстатууга аракет кылып жатышат. Испания, Орусия, Кытай, Түркия, Пакистан, Казакстан, Бразилия жана башка ондогон мамлекеттер Америка менен Израилдин чабуулдарын айыпташты. Трамп союздаштарын Ормуз кысыгы аркылуу танкерлерди коштоп жүрүү үчүн аскердик кемелерин жөнөтүүгө чакырды. Бирок Улуу Британия, Франция, Германия жана Түштүк Корея бул сунуштан баш тартышты. Атүгүл эң жакын өнөктөштөрү да бул жаңжалга түз аралашууну каалашкан жок. Демек, Трамп үчүн ички колдоонун азайганы аз келгенсип, сырткы колдоодо кескин төмөндөдү. Бул болсо АКШны чындыгында оор абалга коюуда. Бешинчи себеп АКШнын абага күйүп жаткан миллиарддары. Бул балким эң кыйратуучу себеп. Иран Американы ракета менен эмес, убакыт жана акча аркылуу алсыратуунун жолун тапты. Эми жашырууга мүмкүн болгон реалдуу сандарга токтоло кетели. Пентагон операциянын алгачкы 6 күнүндө эле 11 миллиард 300 миллион доллар короткон. Бул расмий жана толук көрсөтүлбөгөн суммалар менен эсептегенде. Алгачкы суткада эле АКШ болжол менен 779 миллион доллар сарптады. Бул деген ар бир мүнөтүндө 700 миң долларды коротуп жатат.
25 martqa qarata başqaça aytganda dəyərlik 4 jumanın içində operatsiyanın bahası 25 milyarddan 30 milyard dollarga çeyin jetkendigi aytılуда. Eger soğuş jakın arada toktobosо, çıgımlar minut sayın milyondop öse beret. Pentagon Kongress'ten soğuştu ulantı üçün 200 milyard dollar suradı. Biroq eng qooptusu kelечекке bolgon bojomoldur. Harvardlık ekonomistler eskertet, eger jer üstündögü soğuş baştalıp anın ardagerleri 1991 жылдагы Перс булуңундагы soğuştun катышуучулары сыяктуу эле медициналык жардамга муктаж болсо, анда бул чыгымдардын өзү эле кеминде 600 миллиард долларга жетет. Жалпы соғуштун баасы 1 триллион доллардан ашы мүмкүн деп эскертишүүдө. Eң кызыгы бул согушка кеткен чыгымдар 2026-жылдын бюджетинде каралган эмес, акча башка программалардан которулуп же шашылыш карыз алуу аркылуу табылып жатат. Демек Америка Кошмо Штаты азыркы учурда Иранга жер бетинен аскер киргизе элек учурунда эле күн сайын миллиондогон, миллиарддаган акчаларды сарптап жатат. Ал эми Иран мындай чоң каражат короткон жок, ал болгону туруштук берип жатат. Демек азыркы Иран менен болгон согуш АКШ үчүн да оңой болгон жок. Тескерисинче Иран коркпостон АКШга өз шарттарын коюп жатат. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Сиздер менен ар дайымкыдай Бекиш Шамиров болду. Кийинки чыгарылышка чейин аман болуңуздар.